بولے جی چلے گا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو السلام علیکم. آج ہم لاہور میں سید نایاب حیدر صاحب کی چھت پر یہاں پر موجود ہیں. اور آپ کو تو پتہ ہے کہ سید نایاب حیدر صاحب نے گزشتہ جو ڈیٹ تھا 2023 تو 2024 کا، تو اس میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا. اسی کی زبانی سنیں گے کہ انہوں نے کیا کیا محنت کی، کیسے یہ آپ نے ہدف حاصل کیا. اور بہت بڑا نام ہے کبوتر پروری کا، آپ سب جانتے ہیں. اور انہی کا یہ سیٹ اپ ہے جہاں پروازی کبوتر ہیں. اور ایک خاص بتاتا چلوں بھائی، حیدر علی بیٹا ادھر آؤ حیدر. جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں کھڑے ہیں، یہ پلیئر نیا ہے ماشاءاللہ. بڑے نایاب حیدر کا پوتا ہے حیدر علی، اور ان کی چھت ان کے نام پر اڑی ہے. اور اپنے بچوں کو ٹرینڈ دے رہے ہیں کہ دیکھیں یہ شوق ہمارا ہے، ہماری فیملی کا شوق ہے، اپنی فیملی کو منتقل کریں گے. تو اسی وجہ سے اپنے بچوں کو یہ تھوڑا حوصلہ دے رہے کہ ہر جگہ پہ ایسے نہیں ہوتا. یہ ہمارا شوق ہمیں عزیز ہے، اسی حوالے سے جو ہے ہم اس کو اپنے بچوں کو دلا رہے ہیں. کیا جی ایسے ہی ہے؟ ہاں جی بالکل ایسے ہی. ہاں جی ایسے ہی ہے. جی آپ نہا کے کے دھو کے فریش ہو گئے ہاں جی. کل کے 16 گھنٹے کے سفر کے بعد. دیکھیں مشکلات کے پیچھے یا آسانیاں ہوتی ہیں، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے بڑا ہی. کل کا مشکل سفر گزارا ہم نے. تو چلے آج پھر جیت میں بھی ایسی مشکلات آتی ہیں. ایسے ہی دوستو میرے ایسے سمجھو کہ میں اپنی لائف کی بات کر رہا ہوں. میرے استاد محترم تھے استاد رحیم بخش مغلی صاحب. فرسٹ ٹائم جب مجھے یہاں پر بٹھایا، ان کے گھر پہ لائے تھے، موبائل تو اس چیز کو کوئی 10-12 سال ہو گئے. پھر اس کے بعد میں نے کوئی 1 سال بھی ناغہ نہیں کیا ہے کہ ہم اس سے گھر پہ نہ آئے ہیں. یہ ہمارا اپنا گھر ہے، اپنی فیملی ہے، اسی حوالے سے ہم آتے رہتے ہیں. تو اس دفعہ ہم نے لاہور میں ہم نے کہ معنی یہ ہوتا ہے کہ ہماری ٹیم. تو ماشاءاللہ سید نایاب حیدر صاحب نے تاجی ادھر نہ آ جائیں، وہ پیچھے دھوپ پڑتی ہے تو نظر نہیں آتا. یہ بالکل صحیح کہہ رہے نہیں نہیں ادھر چلے پیچھے پیچھے آئیں گے نا، پیچھے پیچھے آئیں گے. ادھر آ جاؤ بیٹے، ادھر چیئر لے آؤ اپنی، ادھر لاؤ اسٹینڈ سیٹ کر کے نئے سرے سے سٹارٹ کر لو. چیئر لے آ جاؤ جی میرے بیٹے. اپنا کام خود کرتے خود لے آتے ہو جی. آ جائیں بیٹھے نا. اچھا چلو میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اچھا جی چلو اپنا بنا لو بھی صحیح یہاں سے. جی دوستو تھوڑا روشنی کا مسئلہ تھا، اسی حوالے سے سیٹنگ ہو جیسے آپ کو بھی کوئی دقت نہ ہو اور کوئی ایسی پریشانی نہ ہو. دوستو موسم گرما کا شوق ہو یا موسم سرما کا، کبوتر اڑتے ہیں. کبوتر پروری کا ایک ذہن ہوتا ہے، مگر شوق اصل جو جیٹ کا ہے، جو ہمارے پاکستان میں اور ہمارے پاکستان کے لاہور میں اصل معنی میں جو چیمپئن ہوتا ہے اسی کو پاکستان کا چیمپئن مانا جاتا ہے. لاہور ایک مرکز ہے، لاہور ایک یونیورسٹی ہے. لاہور کی اس تخت لاہور جس کو بولتے ہیں، اس پہ جو اس کی حکمرانی ہوتی ہے، لازماً اسی کے پاس ہم آئے ہیں اور ان سے سیکھتے بھی ہیں اور اس سے زمانہ سیکھ رہا ہے آج کل. تو ہم بھی اسی بات کے بنا پر استاد کے پاس پہنچے. استاد جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو تو بہت بہت مبارک ہو استاد جی. پہلے الحمدللہ ہمیں مجبور ہونا پڑا کہ آپ کے پاس ہم آئے
اور آپ سے آپ کو مبارکباد بھی دیں, آپ سے کچھ سیکھیں بھی. آپ نے زمانے کو سکھایا ہے. تو یہ کیسے سفر ہوا جی آپ کا موسم گرما میں اتنی بڑی پروگرس جس میں پاکستان بھر میں دھوم مچی ہوئی ہے اور آپ کے چرچے چل رہے ہیں ماشاءاللہ؟ دیکھیں جی غضنفر بھائی, میں تو اس تمام سین پر اپنے رب العزت کا شکر گزار ہوں کہ جس نے اتنا بڑا کرم کیا, اتنی رحمت کی اس نے, اور یہ جو انبلیویبل رزلٹ ہے جس پر سارا لاہور کیا آلموسٹ پاکستان انگشت بندندہ تھا. کبوتر ایسے بھی اڑ سکتے ہیں, اور پھر دوسری بات کہ جس طرح کبوتر اڑ کے بیٹھتے تھے وہ ایسے فیل ہوتا تھا کہ جیسے کبوتر کو پنجرے سے نکال کے باہر چھوڑ دیا, یہ اڑ کے نہیں آئے, اتنے فریش کبوتر بیٹھتے تھے. تو میں تو صرف اس کو اللہ کی رحمت کے بعد اگر کوئی تعبیر دیتا ہوں تو وہ ہارڈ ورک ہے. میرے چھوٹے بھائی شاداب حیدر, مٹھو سلیم مٹھو میرا شاگرد ہے, علی احمد میرا پوتا شاگرد ہے. یہ لوگوں نے, میں تو چونکہ ان کے ساتھ بیٹھتا تھا پھر لیتا تھا, میرے پاس 1 سال کا موقع تھا, چھٹی تھی میرے پاس, تو میں نے وہ سال چھت پر ہی گزارا اپنا. استاد جی یہ تو بات اصل ہے کہ کبوتر تو پہلے بھی آپ کے پاس یہی تھے, یہی پلانٹ چلا آ رہا تھا, پہلے اتنا رزلٹ کیوں نہیں آ رہا تھا؟ اس دفعہ اتنا یہ سب بڑا رزلٹ کیسے ممکن ہوا؟ ہاں یہ آپ نے بات صحیح کی, لیکن دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میں نے تو پہلے آپ کو بات کی کہ یہ رزلٹ اللہ کی مہربانی کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا. اگر کوئی انسانی ہاتھ یا دماغ یہ کر رہے ہوتے تو شاید یہ نہ ہوتا. یہ میرے رب کا کرم ہے. اس کے بعد جو بات آپ نے کی, کبوتر تو یہی تھے, نہیں کبوتر یہ نہیں تھے. کبوتر آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کوئی 4 سال یا اس سے بھی شاید قبل آپ نے میرا انٹرویو کیا تھا یہاں, اور اس انٹرویو کے دوران جو 4 سال قبل آپ نے میرا یہاں انٹرویو 4 سال پلس جو انٹرویو مجھے یاد ہے, اس میں آپ نے ایک سوال پوچھا تھا مجھ سے کہ جی استاد جی ٹیڈی کبوتروں کے بارے میں کچھ بتائیں, اس کی تاریخ کے بارے میں بتائیں جی کہ یہ کبوتر کیسے بنے. تو اس میں نے ویسے ڈیٹیل بھی بتائی آپ کو, لیکن جو کٹ شارٹ بات تھی اس میں وہ یہ تھی کہ ان کے بیک پر چونسڑے کبوتر ہیں, ان پرٹیکولر چوہے کبوتر. جی ایسا ہی یہی بات بتائی تھی, یہی بتائی تھی. جی. اب وہ اس میں جو مین بات جو ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں نے اس وقت یہ جب بات کی تو وہ کلپ اتنا وائرل ہوا, لوگوں نے اس کو بڑا لائک کیا, اور اس کے بعد لوگوں نے جونسرے کبوتر اکٹھے کرنے شروع کر دیے. پھر دوبارہ سے اچھا ریوائول ہوا. حالانکہ میں نے بتایا, ابھی میں آپ کو ایک مادہ دکھاؤں گا, جو میرا بندہ ذرا نیچے گیا وہ آ جاتا ہے, تو وہ ٹیڈی مادہ میں آپ کو دکھاؤں گا, آپ وہ دیکھیے گا. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا یہ کیا ہے. تو کبوتر میں نے بھی اس وقت اکٹھے کیے ہوئے تھے, اور میں ایک بریڈ کی جے سوریا تو اللہ تعالیٰ نے میرا ٹریڈ مارک بنا دیا تھا بالکل, اور وہ جو تھے میرے پاس پیر ہی آیا تھا جو آگے بڑھ گیا. لیکن یہ جو اب میں اس میں تھا کہ آپ اکثر دیکھتے ہیں کیونکہ میڈیا سے تعلق ہے آپ کا, اور انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں, سوشل میڈیا پلیٹ فارمز یوز کرتے ہیں آپ, تو آپ نے اس میں دیکھا کہ اکثر آپ کو دیکھنے میں نظر آتا ہوگا یہ فلاں والے کبوتر ہیں, یہ فلاں والے کبوتر ہیں, یہ گامے والے کبوتر ہیں, یہ ماجھے والے کبوتر ہیں, یہ ساجے والے کبوتر ہیں. ایسے ہی ہے. تو مجھے اکثر یہ سننے کے بعد حیرت یہ ہوتی تھی کہ اللہ کے بندے جو آپ لوگوں کے برانڈ ایمبیسڈر بن رہے ہیں, لوگوں جو مطلب پرانے دور میں جو وہ آج سے کچھ 100 سال پہلے کا دور تھا, 70-80 سال 60 سال پہلے کا, تو اس دور میں پنڈوں میں کہتے تھے یہ مراسی ہے, چودھری نے مراسی رکھے ہوئے ہیں. بالکل. تو وہ آج کل یہ لفظ بن گیا برانڈ ایمبیسڈر کہ جی یہ ان کی جا کے پبلسٹی کریں گے اور یہ کریں گے. وہ بات یہ تھی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے بندے تم دوسروں کی جو یہ باتیں کر رہے ہو, واٹ از یور کریڈٹ, آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے کیا کیا اس شوق میں آپ نے بھی کچھ کیا ہے. تو اس کو دیکھتے
تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس دفعہ میرا ہاتھ پکڑا. ایسے ہی ہے. یہ پاکستانی بریڈ مارز وجود میں تو پچھلے سال آ گئی تھی, لیکن یہ ٹیسٹنگ مراحل میں تھی. تو ان پاکستانی بریڈ کا آپ نے بازیوں میں کتنی شیئر اس کا ہے جو ٹورنامنٹ آپ نے ون کی ہے؟ بریڈ کے 6 کبوتر شامل تھے, 7 کے اسکواڈ میں 6 پاکستانی تھے, 1 جے سوریا تھا. یعنی یہ تو 99% ہو گئے. ہاں جی, انہوں نے تو ڈومینیٹ کیا جی. دیکھیں جی, یہ کہ ایک بریکنگ نیوز ہے میرے پاس اس سمبند میں کہ دیکھیں آپ نے کوئی ایک برانڈ بنایا اپنے نام کا, اور جب وہ اپنے نام کا برانڈ بنا کر پوری حکمرانی تک پہنچ گئے اور آپ نے عروج پایا, تو اس سے بڑھ کر شوق یہاں پر پورا ہو جاتا ہے. مگر جستجو کا نام ہے, ہمارے شوق کا نام ہے جستجو. تو انہوں نے پاکستانی بریڈ جو بنائی ہے, شاید کسی کو یہ معلوم نہ ہو, مگر انہوں نے دن رات کر کے اپنا برانڈ بنایا جو آج کل چرچا پورے لاہور نہیں پورے پاکستان میں ہے. پاکستانی بریڈ کا ہم آپ کو شو کروائیں گے انشاءاللہ ابھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ استادوں کا کام ہے بریڈ بنانا, اناڑی نہیں بناتے, اور بنا کر ان کو دکھانا اور اسٹیج پہ چڑھنا. یہ ہوتا ہے کہ ہم نے برانڈ بنایا, اور بھی گرمی کا, جیٹھ کا اور لاہور جیسی گرمی کا, یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے. بالکل اس میں کوئی شک نہیں. اپنی برانڈ بنا کر, مانگے تانگے کبوتروں کا نہیں, اپنی برانڈ بنا کر انہوں نے کبوتر بازی کی ہے. بالکل جی استاد, یہ تو جی میرے رب کا ہی کرم ہو گیا ہے. ہاں جی, ورنہ تو عمریں گزر جاتی ہیں, برانڈ نہیں بنتے, نہیں بنتی, کوئی عمر نہیں گزر بنتی, کوئی جاتی ہے نہیں بنتی. انسان کی, تو وہ بن نہیں پاتے. تو یہ اللہ نے کرم کر دیا اور یہ بن گئے. دیکھیں جو چیز خلق ہوتی ہے وہ میرے رب کے حکم سے ہوتی ہے. جی جی, اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. اللہ ہی اس میں برکت ڈال دیتا ہے, اللہ ہی اس کو بنا دیتا ہے, اور وہ بن جائے اگر تو یہ اس کا ہی کرم سے ہوتی ہے. اور آپ یقین کریں, اور بیٹا 15 نمبر کھانے چو نا وہ پھڑ کے لے آنا. آپ نے کہا پاکستانی کا, میں آپ کو کراتا ہوں شوق. استاد جی بات یہی ہے کہ آپ کا ایک ٹیم ورک تھا, جیسے آپ نے شاداب بھائی کا ذکر کیا, اپنے لڑکوں کا ذکر کیا, تو کیا آپ سلیکشن اکیلے کرتے تھے یا سب بہت بڑا ستون ہے سلیکشن؟ یا سلیکشن کس بنیاد پہ ہوتی ہے؟ ہاں وہی بات ہے نا. میں نے تو ہمیشہ میں پھنسا ہوں, مرا ہوں, جب بھی ہارا ہوں سلیکشن میں ہارا ہوں. تو یہ آپ پرفیکٹ سلیکشن کیسے ہوئی؟ وہی بات, اس سے پہلے کے بات ہے وہ پرسوں جب ہم تھے وہاں پہ جلال پور پٹیا, جو یعنی سر فہرست جا رہا تھا, جس کے کبوتر کا انتظار تھا, وہ بیٹھے تو وہ پنجاب چیمپئن بن جائے. تو اس سے جب آپ نے پوچھا کہ سلیکشن, تو کیا جملے تھے اس کے؟ ان کے جملے یہی تھے کہ سید نایاب صاحب کی جو انٹرویو سے میں نے وہ لفظ نکالے اور اسی حساب سے میں نے سلیکشن کی. اور آج میں انشاءاللہ تعالی میرے کبوتر بیٹھتے ہیں تو میں اسو چیمپئن ہوں. ایسا ہی ہے نا, جیٹ چیمپئن اور اسو چیمپئن. اور آپ کے بیچ میں جو بیٹھا ہے, میں قسم آج گھر کے اٹھاتا ہوں کہ ان کے لفظوں پہ میں نے سلیکشن کی. میں اب کون سا قسم اٹھاؤں, ان کے لفظوں پر میں نے, نایاب صاحب کے لفظوں پہ میں نے سلیکشن کی ہے. میرے شاگرد میرے اس چیز کے گواہ ہیں. یہ نیٹ کی بات ہے, یہ لائیو جا رہا ہے پروگرام, تو ہم نے اس پر عروج حاصل کیا. میں سکر کا چیمپئن بھی ہوں, میں سندھ کا چیمپئن بھی ہوں. اس ٹائم ایسے نہیں بنتے, استادوں کے لفظ ایسے سنہری ہوتے ہیں جو پکڑے جاتے ہیں, اور وہ اسی کے پاس میں آج بیٹھا ہوں. یہ پاکستانی بریڈ. یہ دیکھیں جی, میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا تھا, جو آپ نے سلیکشن کی بات کی, جی جی, اس نر کی پٹھی, یہ جو نر ہے, یہ نر اور یہ جو اس کی مادہ ہے وہ بھی دکھاتے ہیں. یہ دونوں بہن بھائی ہیں, سگے بہن بھائی. نر میں نے پہلے منگایا, مادہ میں آپ کو منگا کے دکھاؤں گا. اب یہ پاکستان, آپ یہ دیکھیں, دس از پاکستانی پیورٹی میں. نہ یہ ٹیڈی ہے نہ سیالکوٹی ہے, میں یہ کیا ہے؟ یہ میں ہی آپ کو یہی بتانے لگا ہوں نا کہ دیکھیں فی زمانہ دور جو ہے وہ ٹیڈیوں کا ہے, کمگروں کا ہے, جو اکثریت میں پسند کیے جاتے ہیں. اور آپ کو بالخصوص لاہور اور بالعموم پورے پنجاب میں یہ کبوتر آپ کو ہر گھر میں ملیں گے, ٹیڈی اور کمگر. ان جب ایسا عروج ہو اور اس میں سے ان کبوتروں میں آپ ایک نئی بریڈ کو چھوڑیں, ایک نئی بریڈ انٹروڈیوس کرائیں پاکستانی, اور وہ ڈومینیٹ کر کے تمام ٹیڈی اور کمگروں کو
क्लीन स्वीप कर जाएगा। हाँ जी ऐसे ही। तो आप ये देखिए, ये अल्लाह की करम है ना। इन कबूतरों ने अपने आप को बताया है कि वी आर द बेस्ट। इनके लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सही बात है। इनका रिकॉर्ड बताता है, इनकी परफॉर्मेंस ने दुनिया को बताया है कि दे आर द बेस्ट। तो इसके लिए क्या, इसके पीछे मेरी 6-7 साल की मेहनत है, मेहनत इस ब्रीड के पीछे। देखिए जी, मेहनत से के बगैर कुछ नहीं होता। और ये कबूतर जो आप इसे आपने देखें, मुझे इसका दिखाया, शौक करें आप। ये देखें जी, हमने भी कबूतर रखे जिसामत के हवाले से। बॉडी लैंग्वेज ये कबूतर बता रही है इस टाइम। तो माशाल्लाह इनके मुनफरद कबूतर हैं। और ये बल्कि यूएई, यूके और पाकिस्तान के बाहर के लोगों के लिए एक तोहफा है, शौक के लिए, कि आपने कमंगर देखे, डब वाले देखे, टेडी देखे, गोल्डन देखे, काले मुँहे, चूहे, फलाना ढिमकाना, मगर आज हम आपको नई चीज इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। पाकिस्तानी ब्रीड ये आपके सामने है। और इस ब्रांड को जो है किसी और ने नहीं, नायाब हैदर और उसकी पूरी एक टीम है उसके पीछे। और माशाल्लाह आज का नहीं, सालों साल का पाकिस्तान की कबूतर परवरी में जो इस खानदान ने इज्जत दी है कबूतरबाजी को और कबूतर परवरी को, आज हमें फख्र है। उन्होंने एक नई नस्ल भी हमें दी है और हम इनको लेके चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये ब्रांड पाकिस्तान की भी इज्जत कराएंगे, अपने लाहौर की इज्जत कराएंगे। लाहौर एक दिल है, लाहौर एक तख्त है जहाँ पर ये हुक्मरानी कर रहे हैं। तो लाजमी पूरी दुनिया में ये हुक्मरानी करेंगे, एक दिन वही होगा। नायब साहब माशाल्लाह जी, उस्ताद मोहतरम, आपके बेहतरीन कबूतर का शौक करवाया पाकिस्तानियों ये को। देखें जी, आप इसका कुंदा देखें। हाँ जी। आप इसका देखें, कोई शक नहीं। ये कहाँ इसको ले जाएं आप देखें, पर अपने इसका बगल देखें कहाँ जा रही है। जबरदस्त। आप इसका ये बैलेंस टेल देखें इसकी, ये देखें, ये क्रीज में कबूतर है सर जी, कबूतर के सारे पॉइंट्स पूरे ये हैं, क्रीज माशाल्लाह। में कबूतर है। और आप इसकी टेल देखें कि हाउ, और ये जो और कहते हैं देखें- इतने से कबूतर कामयाब है, ये तो अच्छा खासा कबूतर है। हाँ जी, ये कबूतर तो हर तरह का कामयाब है। ब्लड देखिए, असल तो चीज है ब्लड लाइन। ये देखें, इसकी टांगों की बारीकी देखें, कितना बड़ा कबूतर है, टांग कितनी बारीक है, कबूतर कितना बड़ा है कद में। ये लोग जब ये उतरते थे कुछ तो लोग ये कायम भी होते थे। हाँ जी, इनको अब मैंने एक साहब का वो इंटरव्यू देख लिया, तो कोई साहब फरमा रहे थे कि जी कबूतर जो जेठ में उड़ते हैं उनको आप देखें, उनके नाखून सारे काले होंगे। अब ये देखें, इसकी बेटी, इसका पट्ठा उड़ा है, इसके नाखून सफेद है बीच में, हाँ देखें जी बिल्कुल है। काले भी हैं, सफेद भी हैं। ये माना नहीं रखते। ये मैं बताना लोगों को ये चाहता हूँ कि ये इन चीजों पे वक्त अपना जाया ना करें। कितना हसीन और खूबसूरत ब्रांड बनाया इन्होंने माशाल्लाह। आचा जी मुबारक हो जी आपको। नहीं, अरे जितना आपने दुनिया घूम रहे हैं, या ये वो लोगों को आप पता नहीं था, लोगों को नहीं पता था कि ये क्या चीज है। ये वो चीज है जिन्होंने लाहौर पर भाषाई भी की है पूरे पाकिस्तान में, और ऐसे नहीं आज इन्होंने ब्रांड भी बनाया है, अपना ब्रांड मैं बनाया है। गगन को ये बताना चाह रहा था कि आप सखर चैंपियन हुए हाँ जब जी। टेम्परेचर 48 था। ऐसे ही है। 48, 50। 50 हाँ जी, और एक छत से नहीं हुए, दोनों एक पहले छतों से। नंबर पे और दूसरी नंबर पे। ऐसे ही है। एक घर वाली, एक बार एक रीजन वाली, हाँ। ऐसे ही। और उस गर्मी में, अच्छा उस गर्मी की क्या खासियत थी कि पिछले 20 सालों में ऐसा स्पेल आपने देखा कभी नहीं देखा, कि कंटिन्यूअस गर्मी। लगातार। और मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखा हाँ जी, इतना लाइन- लंबा स्पेल। असल खासियत तो क्या थी कि गर्मी एक ही रिदम से, एक ही रविश में चली जा रही थी और कम होने का नाम नहीं ले रही थी। और ये आलम था कि सुबह 9 बजे तक लोगों के 60% कबूतर बैठ जाते ऐसे ही। और 12 बजे तक वो रेशियो 80% को क्रॉस करते हैं। देखिए जी, शौक में जो मजा आता है, अपनी ब्रीड बनी हुई हो और उसी का चस आता है, बच्चे निकलवा कर हिलाना, हर चीज का फन है। बच्चे निकलवाना फन है यार, बच्चे हिलाना फन है, उनको उड़ाना। और मैं समझा सबसे बड़ी सिलेक्शन है, आज मैं बता दूं, हमारी छतें जो विनर हुई है ना, वो सिलेक्शन की वजह से हुई है। मेहनत हर कोई करता है, मेहनत हर कोई करता है, परफेक्ट कबूतर डालना और बैठ कर उनको वाच करना, तो ये सबसे बड़ी बात है।
ہمارے بڑوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے. ہمارے یہ بڑے میں آپ کو آج دوبارہ آپ کے سننے والوں دیکھنے والوں کے لیے بتاؤں گا کہ جو سلیکشن ہے نا وہ اتنا بنیادی جزو ہے, اتنا بنیادی جزو ہے کہ آپ اپنے ایک غلط کبوتر کو سلیکٹ کر کے اپنا سارا جو ہے وہاں بیڑا غرق کر دیتے ہیں. اب جی یہ سگے بہن بھائی جوڑا لگے ہوئے, یہ بہن بھائی ہیں, یہ مادہ ہے. آپ اس کا دکھائیں جی ذرا, اس کی آنکھ کا آپ دکھائیں ذرا, لوگوں کو شوق کرائیں. کیا کمال ہے جی, ماشاء اللہ, مزہ ہی آ گیا. یہ دیکھیں آپ نے کرایا, اب آپ سامنے آ جائیں, اس کا آپ یہ دکھائیں. اب آپ دیکھیں نا مادہ قد میں بھی, یہ بھی ٹھیک مادہ ہے, اس کے لیول کی قد میں یہ جوڑا لگا ہوا ہے. آپ کتنے, آپ بڑی مادہ لگ رہی ہے نا, آپ کو بڑے قد کی لگ رہی ہے. آپ اس میں دیکھیں ویٹ ہے اس کے اندر, یہ دیکھیں اس کبوتر اس میں کوئی ویٹ ہے ان کے اندر, قد بڑے ہیں لیکن ویٹ نہیں ہے. کل آپ کیا بات کر رہے تھے برائی کے کبوتروں کو دیکھ کے؟ سر جی بات یہی ہے, کبوتر بازی میں 100% کبوتر جو ہوتا ہے نا وہ اس کا جو ہے نا وجود ہوتا ہے. میں سمجھ لوں جب آپ کبوتر کو پکڑتے ہیں نا آپ کو پتہ پڑ جاتا ہے کہ میں نے کیا چیز پکڑی ہے. تو جیسے کبوتر نشہ دیتا ہے ایسے ہی ہے جی شاہی, یہ کبوتر ویسے جیسے نشہ دے گا کبوتر بازی میں. اور ان کی ایسے ہمارے استاد تو یہی کہتے تھے بڑے کہ سب سے پہلے خوبصورتی ہو کبوتر میں, خوبصورت نہیں ہوگا کون دیکھے. اور یہ ان میں خوبصورتی بھی ہے, بے پناہ اڑان بھی ہے, اور واپسی بھی ہے. اور واپسی کے بعد قائم رہنا اگلی اڑان کے لیے, یہ خون میں شامل ہوتی ہے باتیں, یہ بلڈ لائن میں شامل ہوتی. کہتے کون سا بلڈ اڑاؤں, کہتے جی کون سا بلڈ ہونا چاہیے, کون سا خون اڑے کبوتر. تو یہ بلڈ لائن جو ہے نا بھائی یہی ہے کہ اڑنے کے بعد بھی قائم رہے, اڑنے کے بعد بھی اس کا جو ہے نا باقی رہے کہ ہم اڑا رہے ہیں. ماشاءاللہ جی بہترین کبوتر آج ہم آپ کو دکھائے, اور یہ ہمیں ہی کریڈٹ جاتا ہے. پاکستانی کبوتر ہم نے شو کیے ہیں یہاں سے اور آپ کو شو کروایا ہے. یہ پاکستانی کبوتر لاہور کی تاریخی کبوتر ہے, اور جو ہم آپ کو جس کا یہ شو کروا رہے ہیں یہ بہن ہے اور یہ بھائی ہے. اور ان کا جو ہمارا 14 پنک پاکستانی اڑا ہے جی. وہ ان کا پٹھا ہے, ان کا پٹھا ہے, اسی پیئر کا پٹھا ہے. اسی پیئر کا پٹھا ہے. لوگ کہتے ہیں جی بہن بھائی کا جوڑا نہیں لگانا چاہیے, یہ الگ اور یہ الگ جھول کی ہے. جھول الگ ہو, جوڑا لگ سکتا ہے اور بچے اڑ سکتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. فرق ہونا چاہیے جھول کے اندر. یہ دیکھیں جی آپ نے اب جو سلیکشن کی بات کی تھی, میں اس میں بتاتا ہوں آپ کو. سلیکشن میں یہ ہے کہ جو لوگوں کو جو میں چیز دیکھتا ہوں, کوئی اگر کوئی اس کے علاوہ کسی کا کوئی اور پوائنٹ ہے وہ اپنے طریقے سے دیکھتا ہے تو مجھے اس سے اعتراض نہیں. میں تو آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکتا ہوں کہ میں نے اپنی لائف میں جو سیکھا وہ یہ سیکھا کہ کبوتر جس وقت آپ صبح اڑائیں تو کبوتر کی توجہ آسمان کی طرف ہو, اس کا ہر گیڑا اونچائی کی طرف ہو. سبحان اللہ. نمبر 1. اور جب وہ بیٹھے تو تیار ہونے میں آپ کا وقت زیادہ نہیں, وہ آپ کو جتنی جلدی ریکور ہوگا اتنا ہی اس کا نیکسٹ ڈے رزلٹ زیادہ اچھا ہے. دوسرے معنوں میں ایسے کبوتر جن کی قوت برداشت زیادہ ہے, جن کی ریزسٹنس پاور زیادہ ہے, اسپیشلی اگینسٹ گرمی میں جن کی قوت برداشت زیادہ ہے. قوت برداشت کس طرح پتہ چلے گی آپ کو کہ جب وہ بیٹھے گا تو وہ ڈاواں ڈول نہیں ہے, وہ تھوڑا سا بھی زور لگائے گا یا زیادہ بھی زور وہ اپنے پیروں پہ قائم ہوگا, وہ اپنے پیروں پہ قائم رہے گا. ایسا ہی ہے. سر جی مسئلہ یہ ہے کہ میرے لیے ایک آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے 100-200 جوڑے لگائے رکھے ہیں, تو یہ کم جوڑے کیسے کریں؟ مقصد ہے کہ اس سے گزارا بھی نہیں ہوتا.
देखें, मैं आपने बड़ी अच्छी बात की। देखें, जोड़े कम किए जा सकते हैं एक हद तक, लेकिन कैसे? जब आपको अपने कबूतरों की कैपेसिटी का पता चल जाए। तो फर्स्ट यू शुड नो अबाउट द कैपेसिटी ऑफ योर पिजन्स, कि आपके कबूतर की किस सलाहियत के, किस बर्दाश्त के, किस खूबियों के मालिक हैं, कितनी उनके अंदर गुंजाइश है। वहाँ भी सिलेक्शन है, वहाँ भी सिलेक्शन है, जोड़ों में भी सिलेक्शन, जोड़ों में भी सिलेक्शन है। अब देखे ना, मैं हर साल, अब इस वक्त जो मैंने जो कॉम्पैक्ट करके ले आया हूँ, पिछले 12 साल से मैं हर साल 60-70 कबूतर जो ब्रीडिंग वाले थे वो मैं इधर उधर दोस्तों को, शागिर्दों को गिफ्ट कर देता था, क्योंकि मेरे पास टाइम इतना नहीं होता कि उनको रख के तो उनका रिजल्ट लिया जाए। और जो रिजल्ट वाले थे आते थे वो उनको मैं सामने ले आता था। इस तरह 12-13 साल का ये, वो कहते हैं ना, वो पंजाबी में छानना मार के, जैसे आप चुनते हैं जो स्पेशल चीजें आई जाती हैं बाहर, और जो आप जिनको अभी टेस्ट नहीं कर पाते या इनको मजीद देखना है, उनको आप साइड पे किया जाए। तो मैं अब, अल्लाह ने मुझे इस स्टेज पे ले आया, परवरदिगार मेरा, कि इस वक्त मेरे जो ब्रीडिंग सेटअप है उसमें कोई एक कबूतर या मादी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी नहीं है जिसकी पेडिग्री का मुझे नहीं पता, जिनकी परफॉर्मेंस का मुझे नहीं पता। और मैंने ये तमाम शौकीनों की के लिए, आप चूँकि ये लाइव दिखा रहे हैं, आपके ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी चलना है, तो मैं ये बता रहा हूँ, मैंने इसमें कोई मुबालगा राई के बगैर मैं कभी जोड़ा मादी नर पकड़ के देख के नहीं लगाता। अच्छा, जो मेरे पास कबूतर है, क्योंकि मुझे इनकी पेडिग्री का पता है कि ये क्या है, तो मैं सिर्फ खानदान देख के पेयरिंग करता हूँ। यहाँ बैठा हूँ, बैठ के सोच रहा हूँ, मैं नीचे अपने बेड पे लेटा हूँ, वहाँ लेटा हूँ तो लेट के सोच रहा हूँ कि मैंने पेयर लगाना है, कौन सा लगाया जाए, ये पट्टा है, इसके साथ पट्टी कौन सी देखनी है, कौन सी। अब उसमें मैं देखता कि वहाँ भी सिलेक्शन है आपके साथ? हाँ जी, वहाँ भी सिलेक्शन है, सोते हुए भी, जागते हुए भी। इसी तरह आपको पता चलता है। और खानवादा सिलेक्ट करना है कि इस खानदान की स्पेशलिटी क्या है, ये घर से भटकते जल्दी नहीं। इस खानदान की स्पेशलिटी क्या है, इनकी परवाज बहुत अच्छी है, ऐसे ही है। इनकी क्या है, इनका रेजिस्टेंस पावर बहुत अच्छी है, उनकी रेजिस्टेंस पावर बहुत अच्छी है। तो वो चीजें देख के फिर उनको लगाया जाता है। मैंने कभी पकड़ के पॉइंट देख के जोड़ा नहीं लगाया। ये मुझे अगर कोई कहेगा ना, जिस जगह का मुझे नहीं पता, मतलब मुझे गजनफर साहब के कबूतरों का मुझे नहीं पता, अब मैं आपकी तरफ गया हूँ, आप मुझे कहेंगे, वहाँ मैं कोशिश करूंगा कि पॉइंट शॉइंट देख लूँ या कुछ करूँ, लेकिन जिनके हसब नसब का आपको पता होता है, उनके पॉइंट्स नहीं देखे जाते, उनका खून देखा जाता है, वो देख के आप लोग। और आज तक गजनफर साहब, ये बहस मेरी, मैं अपनी उम्र के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो ये बहस मैंने ख़त्म होते नहीं देखी। वो बहस क्या जी, पॉइंट बड़े हैं या खून बड़ा है। अब किसी को यही नहीं पता कि व्हाट इज पॉइंट्स और व्हाट इज खून, किसी को यही नहीं पता कि ब्लड लाइन क्या है। मैं बेशक लोगों की, मुझे वो मेरे शागिर्द हैं, वो भेजते रहते हैं, कभी किसी का क्लिप, कभी किसी का क्लिप, कभी मैं आपको फेसबुक को स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मुझे किसी का नजर आ जाता है। तो लोगों को ब्लड लाइन का ही बताना नहीं आता कि ब्लड लाइन क्या है। ब्लड लाइन मीन्स परफॉर्मेंस है, असल परफॉर्मेंस, आसमानी हदूद में जो भी परवाज जो है, वो परफॉर्मेंस है उसकी। देखिए परफॉर्मेंस क्या, उसकी वजह शोहरत है ना। अगर हम अपने किसी बच्चे या बच्ची की शादी के लिए अगर खानदान का रिश्ता नहीं और बाहर ढूंढ रहे होते हैं, तो शोहरत ही चेक कर रहे होते हैं कि इनकी वजह शोहरत क्या, कि ये शरीफ लोग हैं, ऐसे ही क्या ये कारोबारी या पैसे वाले, 4 पैसे इनके पास हैं, कि हमारा बच्चा या बच्ची इनके साथ मिलके, क्या ये खुश इखलाक लोग हैं, ऐसे ही है। क्या ये अकड़ फूं तो नहीं, पॉइंट्स ये देखनी क्या चाहिए। कोई ये क्रिमिनल तो नहीं। हाँ। ठीक है। जो अब ब्लड लाइन क्या है कि उनकी वजह शोहरत क्या है, ये कबूतरों की घर आते परफॉर्मेंस हैं। क्या है, इनकी वजह शोहरत क्या क्वालिटीज हैं। अच्छा, फिर
ज़रूरी नहीं कि आप अच्छा ही उड़ाएं, चैंपियन कबूतर आप लगाएंगे तो उसके बच्चे भी आगे से उड़ाएंगे, ये ज़रूरी नहीं है। अब मैंने एक दिन एक पोस्ट लगी देख रहा था, मैं उस्तादों का नाम मेंशन नहीं करता, वो अक्सर ये मैंने उनके भी देखे तो वो कहते हैं जी वो हमें तो कोई पता नहीं कौन सा है किसका है क्या है, हम तो भाई उड़ा हुआ देखते हैं और लगा देते हैं, बस उड़ते ही देखते हैं, परफॉर्मेंस ही सारा कुछ है। तो वो शौक बंदे ना, वो उस्ताद 2-3 ने, तो वो शौक कर रहे थे किसी जगह बैठ के, कबूतरों का वीडियो चल रही थी और वो हड्डी पर आँख ये वो देख रहे थे, तो ऊपर किसी ने कैप्शन लगा दिया कि ये साहिबान तो कहते थे हमें तो कोई नस्ल का खून का कुछ नहीं पता है कि जी क्या है, और हम तो कोई नहीं पॉइंट पॉइंट देखते कौन से पॉइंट है, हम तो बस जोड़ते हैं उसके जोड़े लगा देते हैं। तो उन्होंने कहा फिर ये यहाँ क्या देख रहे हैं हाथ में पकड़ के, इनके पास अगर नहीं है तो। पॉइंट्स की अपनी अहमियत है, पॉइंट अच्छा ब्लड लाइन में उसको कंप्लीट कर दूं, ब्लड लाइन उड़ गया आपका चैंपियन हो गया, ये ब्लड लाइन नहीं है। ब्लड लाइन इज दिस कि एक आपका अच्छा उड़ा, आपने उसका पेयर निकाला, उसका बेटा उड़ा, वो उड़ा, दिस इज कॉल्ड ब्लड लाइन, कि 2 पीढ़ियां उसकी अच्छा रिजल्ट दे रही हैं, इसका मतलब ये आगे भी काम करेगा। अब आगे आपकी हिकमत है कि उसको तीसरे ऐसे कौन से खानदान में जोड़ते हैं, कौन से दूसरे खानदान में जोड़ते हैं जो उसकी खूबियों को कम ना करे बल्कि उसकी खूबियों को बढ़ा दे। ये है ब्लड लाइन का फायदा। और जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स तो आपने वहां जाके देखने जहां आपको कबूतरों का नहीं पता। आप दुकान से कबूतर लेने चले गए हैं तो आपको उसका हसब नसब का नहीं पता, आप उसके पॉइंट्स चेक करेंगे, ऐसे ही देखेंगे जाके कि भाई हाँ, वो जो दिल को अच्छा लगता है, इसकी हड्डी कैसी है, इसका जोड़ कैसा है, इसका कुंदा कैसा है, बारीक है, मोटा है, इसके पर कैसे हैं, परों की तीलियां कैसी हैं, इसकी टेल कैसी है, इसके पाँव कैसे हैं, इसके जिस्म की साख्त कैसी है, क्या ये सिंगल बॉडी कबूतर है, क्या ये डबल बॉडी कबूतर है, व्हाट इज दिस। तो ये वहां है जहां कुछ नहीं पता। और अगर आपको पता है तो आपको कोई, मैं आपको लाइव ये बात बता रहा हूँ तमाम शौकीनों के लिए कि जिन लोगों को अपने कबूतरों के हसब नसब का पता है ना, वो आंखें बंद करके सिर्फ सोच के कबूतर लगा सकते। कमाल है, क्योंकि अक्सर लोग देखा गया है कि मांगे तांगे कबूतर लेते और बच्चे बच्चे लेकर अपना शौक पूरा करते हैं। जो लोग ब्रीडिंग पे शौक रखते हैं वो ज़रूर इस बात पर गौर करेंगे जो उस्ताद जी ने बातें बताई हैं। ब्रीडिंग सेटअप वही बना सकते हैं, अच्छे कबूतर जोड़े वही लगा सकते हैं जिनको अच्छे नस्ल का पता हो। तो मैं समझता हूँ कि आज जो उस्ताद की बातें हैं वो आप सबने नोट की होंगी। और मैं इसमें ये जो बात आपको मजीद कहूँ, देखे ना अब टैडी उड़ रहे हैं, मुझे किसी ने एक साहब मेरे पास आए तो यंग बिल्कुल थे, वो ये जो गुरुद्वारा है ये कौन से, नहीं ये जो नया बना है अपना करतारपुर, हाँ जी करतारपुर, उसके करीब वो रहते हैं नौजवान। तो वो मेरे पास तशरीफ लाए जब ये हम चैंपियन बने, तो उन्होंने कहा जी कि हमने आपके कबूतर देखे हैं कि कमाल उस्ताद जी कबूतर उड़े आपके। तो कबूतर देख के तबीयत खुश हो गई, ऐसा लगता जैसे कबूतर उड़े नहीं। लेकिन हमने देखा कि आपके पास जौंसले कबूतर है, टैडी कबूतर तो आपके पास है ही नहीं। और इसमें कोई शक नहीं कि मेरे पास टैडी कबूतर बहुत कम, 2 पेयर मेरे पास। तो वो अपने साथ आए तो डब्बे में एक पेयर गिफ्ट ले आए अपनी तरफ से। और उन्होंने कहा उस्ताद जी आपके पास चूंकि हमने देखा टैडी नहीं है तो ये हम इतने खुश हुए आपकी परफॉर्मेंस से कि हमने ऐसे कबूतर उड़ते देखना तो दूर की बात, सुने भी नहीं कि जिस गर्मी में ये कबूतर उड़े आपके, तो लोगों के मुकम्मल कबूतर 12-12 1-1 बजे बैठ जाते थे और आपका पहला कबूतर निकलना शुरू होता था। ऐसे ही तो ये कौन से कबूतर है। लेकिन उस्ताद जी ये एक पेयर मैं अपनी खुशी से लेके आया हूँ टैडियों का। अली अहमद साहब वो आप ग्रीन 12 दोनों बच्चे लेके आए, जरा बंदे होंगे वो, ये उनके, अच्छा वो मुझे ना गिफ्ट करके गए। मैंने उन्हें कहा यार मुझे, उन्होंने कहा नहीं उस्ताद जी ये हमारे बड़े अच्छे हैं लेकिन आपके चूंकि मुकाबलों में हमने देखे नहीं तो आप इनको आप देख के उड़ाएंगे तो आपको मजा आएगा। ये भी मैंने कहा यार मैंने कभी ये नहीं कहा
कि टेडी कबूतर बुरे कबूतर हैं, बहुत अच्छे कबूतर हैं जिन्होंने इस वक्त डोमिनेट किया हुआ है, अपनी परफॉर्मेंस से किया हुआ है ना, वो अच्छा उड़ रहे हैं, अच्छे कबूतर हैं, तो वो अपना नाम निकाल रहे हैं कमगर, अच्छे कबूतर हैं, नो डाउट ये अच्छे कबूतर हैं। लेकिन मेरी जो जुस्तजू थी वो ये थी कि मैं इस चीज से तंग था, ये लोग जो थे ये फलां वाला है, ये फलां वाला है। यार आप लोगों ने अपने घर में 500-500 कबूतर रखा हुआ है यार, व्हाट इज एट योर क्रेडिट, आपके क्रेडिट पे, तो आपके क्रेडिट पे कौन सी चीज है, आपने अपनी काबिज से इस शौक को क्या नई जहत दी है। देखे ना, आप इस चीज के गवाह हैं, हमने इस शौक को 1000 नई जहतें दी। बिल्कुल, कोई शक नहीं। देखे ना, इसमें कंप्यूटराइज्ड सिस्टम टूर्नामेंट्स में हमने किया, ऐसे ही है। फिर मैसेज सिस्टम हमने मुतारफ करवाया, हर चीज आपने की। ठीक है जी। जिस वक्त कबूतर का मुकाबले का टाइम खत्म हुआ उसी वक्त रिजल्ट बाहर, 2-2, 3-3 दिन लेट रिजल्ट निकलते थे पहले, पता ही नहीं होता था। उसके बाद तकसीमी इनामात जो थी वो हम 5 स्टार होटल्स और अलहमरा हॉल जैसे हॉल्स में ले गए। उसके बाद फिर हम जो है जो उस्तादी शागिर्दी की रसूमात थी वो रेस्टोरेंट्स में ले गए, फिर हमने इस पे बुक लिखी, फिर हमने इस पे मैगजीन निकाला, फिर सोशल मीडिया पे इसको लॉन्च किया। हर काम इस खेल की बेहतरी के लिए किया, इसकी कवानीन मुरतब किए, उनको किताबी शक्ल दी इसके कवानीन को। तो मैं चाहता भी इस कबूतरों के शौक में, कबूतरों में भी कोई नई जहत पैदा करें, अपनी कोई ब्रीड आप ऐसी इंट्रोड्यूस कराएं जो आपके क्रेडिट पे हो, जिसको पता चले कि एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई और वो अल्लाह ने ऐसा करम किया मुझ पर कि जिस गर्मी में वो इंट्रोड्यूस हुई और जिस गर्मी ने उसने टेडी कमगरों को डोमिनेट किया, उनको रूल ओवर कर दिया। तो वो ऐसी गर्मी थी जो लोग, मैंने अपनी हयात में नहीं देखी इतना लंबा गर्मी का स्पेल। तो वो चीज, अब वो जो पेयर दे गए उनके 2 बच्चे निकले हैं पहले, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखें ना, मैंने आपको बताया थोड़ा सा ढीले हो गए ये देखें, आपने नोट किया? बिल्कुल सही गल की थी, गोल करके ना। हाँ जी, ये वो है ना जी, ये बेचारे झटका नहीं उठाएंगे। हाँ जी, नहीं सुना नहीं। ये वो टेडी है जी, वो जो मुझे दे गए। और इस दफा मैं गजनफर साहब फॉर द फर्स्ट टाइम, अब मैंने 2 पेयर पाकिस्तानियों के टेडियों से क्रॉस किए हैं, उनके बच्चे भी छोड़े हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने टेडी क्रॉस किए हैं पाकिस्तानियों में। तो अब मेरी कोशिश ये है कि टेडी भी बढ़ाए जाए। अली मैं सब इनको फिर आप कर लीजिएगा पीछे इससे। जी, इसमें कोई शक नहीं है कि कबूतर परवरी को उजागर करने में नायाब साहब का जितना हाथ है, रमू से कबूतर परवरी, तो आप हैदर साहब का इससे ज्यादा है, मुझे पता है। मैं उसी बात और पे हमारी जो ये शौक है मेरे घर का, उसमें शादाब का बड़ा रोल है। और इस दफा तो जो था, और बल्कि इस दफा जो सिग्निफिकेंस, एक बात मैं भूल ही गया कि इस दफा की कामयाबी का सेहरा जहाँ हैदर अली के है, वहाँ तुराब साहब के भी है। मुकाबले तो तुराब साहब के तय थे, वो इनके नाम से तय हुए थे, उस्ताद तुराब हैदर साहब के। जब तुराब का नाम आता है, डोमिनेट तो तुराब ने जब किया, तुराब का नाम आता है तो हमारा दिलो बागो बहार हो जाता है। ये ऑथेंटिक बात है, जाहिर है अपना और अपना। ये कबूतर परवरी को इतना मुकाम देना, बाबा कबूतर परवरी हम इसको खिताब देंगे सैयद नायाब हैदर साहब को, बाबा कबूतर परवरी। इंशाअल्लाह ताला हम बहुत बड़ा पोस्टर बनाएंगे सिंध में, और जो प्रोग्राम होगा हमारा अभी लेटेस्ट, उसमें सैयद नायाब हैदर साहब को बाबा कबूतर परवरी का एक बहुत बड़ा खिताब देने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला टाइटल हमारा यही होगा और इसी पर हम काम करेंगे। नायाब हैदर साहब और मैं हमेशा इकट्ठे होते हैं। अल्लाह ताला इन सबको इज्जत दे, इस पूरी फैमिली को इज्जत दे। अल्लाह ताला इनके बदौलत हमें भी इनके साए में जगह दे। अभी अपने भाई से मैं इजाज़त चाहूँगा। बड़ा लंबा प्रोग्राम हो गया, बहुत सारी बातें आपको आज सीखने को मिली होंगी हमारे तवस्सुल से, हमारे प्लेटफार्म से। इंशाअल्लाह ये हमारा प्रोग्राम जारी सारी रहेंगे और ये जुस्तजू भी जारी रहेगी। बड़ी मेहरबानी। कबूतर दिखाएं जी जाके। क्या पोजीशन है?
جی ماشاءاللہ بچے چھوڑے ہوئے ہیں کافی سارے. ادھر بھی ہے.